إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك۔ صحیح مسلم کے حوالے سے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی جس کا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی کسی نبی کسی ولی کی قبر کے پاس کرنا سنگین جرم ہے، ایک عظیم فتنہ ہے، شرک کا سبب ہے۔ تو جو لوگ قبر کی پرستش کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ قبر کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جگہ ہے قبر، عبادت ہے اللہ کی، صاحب قبر کے لیے نہیں۔ جب وہ لعنت کا سبب ہے تو قبر کو سجدہ کرنا، صاحب قبر کو سجدہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن قبل سنا، یعنی بالکل آخری عمر میں سنا، جب بیماری کا حملہ ہو گیا تھا۔ 5 دن بیماری کا حملہ ہو گیا تھا اور روز بروز اس میں شدت آتی چلی گئی۔ تو بیماری کے ایام میں، جس کو مرض الموت کہتے ہیں، جو بیماری آپ کے موت پر ہی ختم ہوئی، بالکل آخری زندگی میں 5 دن قبل، صرف موت سے ایگزیکٹلی 5 days بیفور، موت سے پہلے آپ سے میں نے سنا، آپ فرما رہے ہیں وہ یقول انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس برات کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔ کس بات سے برات فرما رہے ہیں؟ ان یکون لی منکم خلیل، کہ تم میں کا کوئی اللہ کے سوا میرا خلیل ہو، یعنی میرا خلیل اللہ ہے، امت کا کوئی بھی شخص میرا خلیل نہیں ہے۔ میں اس بات سے برات کرتا ہوں، میں اظہار برات کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میں کا کوئی میرا خلیل نہیں۔ کیوں کہا آپ نے؟ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو خلیل بنایا۔ ماشاء اللہ۔ اب یہاں ضرورت ہے کہ خلیل کا معنی آپ سمجھیں۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے انتہا درجہ محبت ہو، محبت کے اس درجے پر ہو جس کے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں، خلت سے، یعنی محبت دل کے اندر رچ بس گئی ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں رگ و پے میں سما گئی ہو، خلت، گوشے گوشے میں، دل کے گوشے گوشے میں محبت سما گئی ہو۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ یعنی چونکہ اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا، لہذا اب خلت کے لیے کوئی جگہ دوسرے کے لیے میرے دل میں نہیں ہے، میرا دل اللہ کی محبت اور تعظیم سے پر۔ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کچھ برخود غلط لوگ جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خلیل سے اونچا لقب ہے حبیب کا، محبت کا معیار خلت کے معیار سے اونچا ہے۔ غور کیجیے، یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ محبت جہاں ختم ہوتی ہے، خلت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خام خیالی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہو، حبیب میرے حبیب، میرے حبیب، حبیب اللہ۔ خلیل اللہ سے بڑا لقب نہیں ہے حبیب اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے محبت کرتا ہے، تمام مومن متقی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے،
युहिब्बु साबिरीन, सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के अफराद से मोहब्बत की। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से आपको मोहब्बत थी। मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से थी। हज़रत उमर से मोहब्बत थी, हज़रत अली से, फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत थी, और उनके अलावा लोगों से। लेकिन आपने फरमाया कि तुम सब मेरे महबूब तो हो, लेकिन मेरे कोई खलील नहीं, तुम में का कोई मेरा खलील नहीं। इसका मतलब यह है कि खलील का मकाम हबीब के मकाम से बहुत ऊंचा है। नबियों में सिर्फ 2 नबियों को ये लक़ब मिला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीलुल्लाह। बाकी हबीबुल्लाह तो तमाम अंबिया हैं, तमाम मोमिन मुत्तकी हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको खलील बनाया है जिस तरीक़ा से उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। आगे आप फरमाते हैं वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। और फरमाइए कितना ज़बरदस्त जुमला है, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को खलील बनाता, यह हक़ हमें हासिल होता और अल्लाह इस बात की इजाज़त देता, तो मैं अपनी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलील बनाता। कितनी ज़बरदस्त फजीलत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इस हदीस में। पूरी उम्मत में अगर मैं किसी को खलील बनाता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाता। गोया वो सहाबा में सबसे अफजल है, उम्मत में सबसे अफजल है। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया इंसानियत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। रद्द है जहमिया पर, रद्द है रवाफिज पर, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते, गालियाँ देते, उनको फासिक और काफिर तक कह डालते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। और इन्हीं के दम कदम से शिरक इस उम्मत के अंदर और कब्र परस्ती की लानत आई। हाकिमों के, नेक लोगों के, वलियों के, हुक्मरानों की कब्रों पर कुब्बे बनाने का काम किया। वलायाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला भटके हुओं को राह दिखाए, सीधी राह पर लाए। ये बात आप मरज़ुल मौत में कह रहे हैं, और इसमें इशारा इस बात की तरफ मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बाद खलीफा भी है। इशारा मिलता है, ये तो नामजदगी नहीं फरमाई कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर, लेकिन मरज़ुल मौत में यह बात कही जा रही है कि अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को खलील, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महबूब होता है वही नायब होता है। सबसे ज़्यादा महबूब आपके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो आपकी नियाबत करने का भी हक़ उन्हीं को है। वो फिर मरज़ुल मौत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की जिम्मेदारी किनको दी? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कि मेरी जगह बोले। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ा दी तो आप बड़ा फुख्ता हो गए, गुस्सा हो गए। ये सारी कुछ बातें बताती है कि हज़रत अबू बकर उम्मत के अफजल इंसान है, और इस पर माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इत्तफ़ाक़। 63 बरस की उम्र में सन 13 जुमादा अल ऊला के अंदर इंतकाल हुआ, 63 साल की उम्र थी। तो अगर मैं किसी को खलील बनाता अपनी उम्मत में तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ी अल्लाह अन सहाबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, उनके आले बैत से, तमाम सहाबे किराम से, तमाम सहाबियात से और तमाम हक़ पर उनकी पैरवी करने वालों से राज़ी और खुश। इसके बाद आपने फरमाया अला व इन्न मन कान क़ब्लकुम, खबरदार आगाह रहो, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, कानू यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद, वो अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाते थे। यानी आप ये बता रहे हैं कि कोई मेरी कब्र को सजदागाह न बनाए, और जब आपकी कब्र सजदागाह नहीं बन सकती तो दुनिया में किसी की कब्र बदरजा वाला सजदागाह नहीं बन सकती। जब आपकी कब्र पर अल्लाह के लिए सजदा नहीं किया जा सकता, आपकी कब्र से लग करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सजदा अल्लाह के लिए भी नहीं किया जा सकता, तो और कब्रों का क्या हाल पूछते हैं आप? उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, लोगों कब्रों को सजदागाह मत बनाना। और फरमाइएगा फ़इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुमको इससे रोक रहा हूँ, ताकीद दर ताकीद। अगले लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया, तुम ऐसा मत करना, ममानियत के लिए काफ़ी था। आपने फरमाया अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, खबरदार कब्रों को सजदागाह मत बनाना। एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ماشاء اللہ وقفے سے قبل آپ جندب بن عبداللہ البجلی کی حدیث کا آخری ٹکڑا سماعت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، لوگوں قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور فرمائیے گا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے روک رہا ہوں، تاکید در تاکید۔ اگلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم ایسا مت کرنا، ممانعت کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ گویا اگلی قوموں کی مشابہت مت اختیار کرنا، ورنہ لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، مساجد نہ بناؤ، سجدہ گاہ نہ بناؤ، یا اس پر مسجد تعمیر مت کر دو، مسجد کی عمارت کھڑی مت کر دو۔ قبر پہلے سے ہے اور مسجد کی عمارت بنا دی، ایک کنارے میں قبر پڑ گئی اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان اقامت جماعت سب ہو رہی ہے، بہت سی قبریں آپ کو ایسی بھی مل جائیں گی۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو صرف قبر پر جا کر کے قبر کے آزو بازو میں جا کر سجدہ کرنا، نماز پڑھنا اللہ ہی کے لیے، یہ بھی اس کو سجدہ گاہ بنانا ہے۔ یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ فرمانے فلا تتخذوا القبور مساجد، نہ اس کو سجدہ گاہ بناؤ، نہ اس پر ایکچولی مسجد تعمیر کرو، دونوں چیز کو یہ شامل ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو سمجھا وہ یہی سمجھا کہ مسجد بنانا نہیں، مسجد کی عمارت نہیں بنانی ہے، بلکہ قبر کے پاس جا کر اللہ کے لیے نماز پڑھنی، یہی سمجھا تھا۔ جیسا کہ صحابہ کتاب نے لکھا کہ ہرگز صحابہ کرام مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں۔ کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ کیوں آپ نے قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، تو جواب آپ یہ دیں گے کہ اس لیے کہ لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ شیطان قبر والوں کو سجدہ کرانا شروع کروائے گا، قبر کے واسطے سے لوگ سوال اور دعا اور فریاد کرنے لگیں گے، اور پھر وہ سب کریں گے جو ہو رہا ہے قبروں پر جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ جس فتنے سے آپ نے باز رکھا تھا، امت کو منع کیا تھا اور دور بھاگنے کی کوشش کی تھی، شیطان نے اسی فتنے میں مبتلا کیا، شیطان نے امت کو اسی فتنے میں مبتلا کیا۔ اور کس طریقے سے وہاں شرک اور کفر کے مظاہر ہوتے ہیں، انجام پاتے ہیں کہ شرم سے پیشانی جھک جاتی ہے کہ کیا یہی اسلام ہے، یہی اللہ کی توحید ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تعلق سے غلو کرنے، قبر کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی حدیثوں کا یہی تقاضا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ آپ ان کو اہل علم کی کتابوں میں دیکھیں، خاص کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں قبر کے بہت سے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں اس سے تمہیں باز رکھتا ہوں، باز رہو۔ امت کے تمام علماء اہل سنت والجماعت نے، تمام ائمہ نے، ائمہ اربعہ نے، ان کے علاوہ امت کے علماء نے فقہ کی کتابوں میں، عقیدہ کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں دیکھیے تو قبر پر سجدہ کرنا اللہ ہی کے لیے، قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کے بغل میں سجدہ کرنا ناجائز اور حرام کا۔ اور اس سلسلے میں کثرت سے حدیث ہے، ایک دو حدیث، کثرت سے حدیث۔ ابو مرثد غلبی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، لا تجلسوا علی القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر مت بیٹھو، ولا تصلوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو، اللہ ہی کے لیے، لیکن قبروں کی طرف رخ کر کے مت کرو۔ قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ سجدہ گاہ ہے۔ اسی طریقہ سے آپ نے فرمایا پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، سوائے مقبرہ کے اور سوائے حمام کے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے قبر کے پاس، تو حضرت عمر فاروق نے کہا القبر القبر، تو انہوں نے جمپ لگائی اور آگے بڑھ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ وہ قبر کے پاس نماز پڑھنا جائز کرتے تھے، دیکھا نہیں قبر کو، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر تھی، یا ذہول اور نسیان ہو گیا ہو، تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو متنبہ کیا، فوراً متنبہ ہوئے اور وہاں سے جمپ کر گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اور ابو داؤد اور حاکم میں وان یکتب علیہ، اس پر کتبہ لگانا، اس کو پختہ کرنا، اس پر بیٹھنا، اس پر تعمیر کرنا، وہاں نماز پڑھنا، تمام چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی روایت ہے، امت کے علماء نے صریح فتویٰ دیا، بعض اہل علم، بعض حنفی علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے قبر کے پاس اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مکروہ بمعنی حرام ہے، کیونکہ جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا ہو، یقیناً حنفی علماء بھی اس کا صرف
मकरूह तंज़ीही नहीं मानते कि हाँ बचना बेहतर है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं। अरे लानत का काम है, गुनाह कैसे नहीं? तो हम उनसे हुस्न ज़न रखते हैं कि उनके यहाँ भी कराहत के लफ्ज़ से मुराद हुर्मत है, कि अमल हराम है। वजह और इल्लत इसलिए कि आदमी कब्र के फितने में मुब्तला होगा, जैसे उम्मत मुब्तला हुई। कुछ लोग ये कहते हैं, भोले भाले लोगों को मुब्तला करते हैं वहम में, मुगालते में, कहते हैं इसलिए कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने से मना किया गया है कि कब्रिस्तान नापाक है। कैसे नापाक है? कहा मुर्दे उसमें गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो बदबू मिट्टी के अंदर आ जाती है। अरे तो नीचे मिट्टी में बदबू आती होगी कि ऊपर आती है बदबू? हम ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे गलाजत का कुआं और नाला बह रहा है, बहुत नीचे बह रहा है, हम ऊपर में मकान बनाए हुए, तो कहते हैं कि मकबरा नापाक होता है, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, ये कहाँ कहा जा रहा है? अंबिया की कब्र को सजदागाह बनाने से मना फरमाया जा रहा है। अंबिया की कब्र जहाँ है वो ज़मीन तो बहुत पाक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो नबी के जिस्मों को खाए। तो एकदम तरोताज़ा बॉडी होती है उनकी, तरोताज़ा बॉडी होती है उनकी, तो वो जगह तो बहुत पाकीज़ा है। फिर भी वहाँ सजदा करने वाले पर लानत है। आम कब्रिस्तान को आप छोड़िए, अगर ये इल्लत मान भी ली जाए कि कब्र मकबरा नापाक है इसलिए कि डेड बॉडी नीचे है, लाशें हैं, सड़ी गली है, जिनकी वजह से मिट्टी में बदबू आ जाती है, ये अगर ये वजह बताई जाए तो फिर अंबिया की कब्रों पर सजदा करना जायज़ होता, वहाँ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना जायज़ होता। लेकिन आपने तो बतौर ख़ास फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, इन्होंने नबियों की कब्रों को और वलियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, वहाँ तो उनके जिस्म तरोताज़ा होते। तो इसलिए ये मुगालता बिल्कुल गलत है और हक़ से दूरी है। असल में जो वजह है कब्र पर सजदा करना अल्लाह ही के लिए, उसकी वजह यही है कि आदमी कब्र के फितने में मुब्तला होगा, और अगर वहाँ नमाज पढ़ता है तो साहिब कब्र की तकरीम और ताज़ीम बढ़ेगी। फिर बढ़ते 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 लोग उसी को पूजने लगेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमलन वो कब्रें पूजी भी जाएंगी। और इस बाब में आखिरी हदीस साहिब किताब ने मुस्नद अहमद के हवाले से नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इन्न मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुम अस्साअतु व हुम अहया वल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल-क़ुबूर मसाजिद। वो लोग निहायत बुरे लोग हैं जो क़यामत कायम होने के वक्त ज़िंदा होंगे, क्योंकि हदीस है कि ला तक़ूमु अस्साअ इल्ला अला शिरारिल ख़ल्क़, मुस्लिम की रवायत है कि बुरे लोगों पर ही क़यामत टूटेगी। तो क़यामत के वक्त जो लोग ज़िंदा होंगे वो निहायत बुरे लोग होंगे। अगर कोई आपसे पूछे तो नबी साहब ने कहा कि हक़ परस्तों की एक जमात, किताब व सुन्नत पर कायम एक जमात, किताब व सुन्नत की दावत देने वाली एक जमात क़यामत तक रहेगी बाकी, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आए। क्या जवाब दोगे? और कहते हो क़यामत बुरे लोगों पर कायम होगी। कहा अल्लाह ताला जब क़यामत कुबरा कायम करेगा, ज़मीन को तहबाला करेगा, तो उससे पहले अहले ईमान को, अहले हक़ को मौत दे देगा, उनकी रूहों को कब्ज़ कर लेगा, और उसके बाद सिर्फ बुरे लोग रह जाएंगे, तो उन बुरे लोगों के ऊपर क़यामत की हौला की टूटेगी। बहुत अच्छा जवाब है। तो ऐसा नहीं है कि एक ज़माना खाली रहेगा अहले हक़ से, अहले हक़ क़यामत तक रहेंगे, यानी इधर अहले हक़ गए, दुनिया से रुखसत हुए, और उधर क़यामत टूटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर कोई तारुज़ नहीं है। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद की रवायत है, सनद जय्यद है, अबू हातिम ने इसको जिक्र किया, इमाम बुखारी ने तालीक़न भी जिक्र किया, सही बुखारी ने सनद हज़फ करके। हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुम अस्साअतु व हुम अहया। वो लोग बुरे लोग हैं जिन पर क़यामत टूटेगी, क़यामत के कायम होने के वक्त वो जिंदा होंगे। और क़यामत कब कायम होगी? जब ज़मीन में एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला न होगा, एक भी मुवाहिद ना होगा। गोया जैसे ही अहले ईमान, अहले हक़ दुनिया से रुखसत हुए, बस क़यामत टूटी। और फरमाया वल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल-क़ुबूर मसाजिद, और वो लोग इंतहाई बुरे हैं जो कब्रों को मसाजिद बनाते हैं, यानी सजदागाह बनाते हैं। इनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बुरा आदमी कहा। तो जो कब्र पे सजदा करता हो बगैर मस्जिद बनाए हुए, चाहे मस्जिद का नाम दे या ना दे, असल में लोग ये मुगालता देते हैं कि मस्जिद बनाने से, मस्जिद किसको कहते हैं? दीवार होती है, उसकी छत होती है, उसमें मनारा होता है, उसमें गुंबद होता है, मेहराब, ऐसा तो हम नहीं करते। हम गए वहाँ हमने नमाज पढ़ा, नहीं, वो तो है ही बना, वो बिल्डिंग तो वाजिबुल हदम होगी। अगर पहले से कब्र हो और मस्जिद हो तो इस्लामी नुक्ते नज़र से मस्जिद ढा दी जाएगी, और अगर पहले से मस्जिद हो और उसमें कब्र हो, उसमें कब्र दफन की जाए, मस्जिद में कब्र दफन की जाए। आप यहाँ मुआते मत पड़िएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन किए गए अपने घर में, मस्जिद में नहीं दफन किए गए। वो पूरा घर, पूरा हुजरा दाखिल किया गया, दाएं बाएं मस्जिद फैला दी गई, हुजरा झुका तू है, जैसे था वैसे। आप मस्जिद में दफन नहीं किए गए, आप हुजरे में दफन। तो अगर पहले से मस्जिद हो और उसके इहाते में किसी भी आगे पीछे दाएं बाएं इहाते में मस्जिद में अगर कोई दफन किया जाता, कब्र को रिप्लेस करना हो, उसको उखेड़ करके
عام قبرستانوں میں منتقل کرنا ہوگا، اور اگر قبر پہلے سے تھی یا اس پہ بلڈنگ تعمیر ہوئی تو مسجد واجب الہدم ہوگی، اس کو گرا دینا ہوگا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف آپ جا کر کے قبر کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جگہ افتادہ ہے تو قبر کی طرف رخ کر کے ہو یا دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی ہو، آپ نے اگر نماز پڑھی، اللہ کے لیے نماز پڑھی، تو بھی آپ نے اس کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور یہی مفہوم ہے کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے وہی اس کے لیے سجدہ گاہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسجد بنانا یہ شرط نہیں ہے، اس جگہ سجدہ کرنا اپنے آپ میں لعنت کا سبب ہے، اور کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے۔ ایسے جیسے کہ ان لوگوں پر جو لوگ برے ہوں گے اور قیامت ٹوٹے گی، ان کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں برے لوگ وہ ہیں، انتہائی برے لوگ وہ ہیں جن پر قیامت ٹوٹے گی۔ یعنی کوئی بھی اہل حق نہیں ہوگا تب قیامت ٹوٹے گی، ظاہر ہے کہ مشرکین پر قیامت ٹوٹے گی، قیامت کی ہولناکی سے ان کو گزرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اور اسی طریقے سے بالکل اس کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ سب سے برے ہیں یا انتہائی برے ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اور امت کی توحید کو خالص فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنوں کے تعلق سے، غلو کے تعلق سے جو حدیثیں فرمائی ہے، ان حدیثوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، انہ تعالیٰ نعم الموفق وخیر مسئول، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔